آج اہل سنت و جماعت کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تمہارا امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور حاضر و ناظر ہے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار حاضر و ناظر ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے امام الانبیاء کا، اللہ کے محبوب کا حاضر و ناظر ہونا ثابت کر کے دکھائے، لیکن کرنا قرآن و حدیث سے ہے، اپنی گفتگو سے حاضر و ناظر نہیں کرنا، قرآن و حدیث سے حاضر و ناظر سرکار کا ثابت ہونا کر کے دکھائیں، پھر ہم مانیں کہ امام الانبیاء کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو حاضر و ناظر ہی بنا کے بھیجا۔ آج کی جمعۃ المبارک کے موقع پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کو ہی میں نے پیش کرنا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہی یہ بات اور یہ عقیدہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو حاضر بھی بنا کے بھیجا اور ناظر بھی بنا کے بھیجا۔ رب ذوالجلال نے 22ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ احزاب ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کے۔ کیا بنا کے بھیجا؟ شاہدن، گواہ بنا کے بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرن، اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، ونذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور دعوت دینے والا بنا کے بھیجا اللہ کی طرف، اللہ کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد، گواہ بنا کے بھیجا ہے، مبشر ہے جی، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، نذیرن، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن کے ساتھ رب ذوالجلال کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کے۔ قرآن کی آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورۃ احزاب 22واں سپارہ ہے، اللہ اس آیا کے اندر فرما رہا ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ شاہدن، گواہ بنا کے بھیجا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گواہ کے لیے، جس نے گواہی دینی ہے، گواہ کے لیے کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ کس کس بات اس کے لیے جناب، کون کون سی بات اس کے لیے لازم ہے؟ کتنی باتوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے؟ گواہ کے لیے یارو 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے، 2 باتیں گواہ کے لیے جناب لازمی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، جہاں واقعہ ہوا ہے، جہاں حادثہ ہوا ہے، جہاں واردات ہوئی ہے، گواہ کا اس جگہ پر ہونا ضروری ہے، گواہ کا اس جگہ پر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو گواہ کے لیے دوسری بات لازم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں سے اس واقعے کو، اس حادثے کو، اس واردات کو دیکھا ہو، وہی انسان گواہ بن سکتا ہے، وہی انسان عدالت کے اندر، وہی انسان جناب پنچایت کے اندر گواہی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان گواہی نہیں دے سکتا۔ سمجھئیے، ایسا انسان گواہی نہیں دے سکتا، ایسا انسان گواہ نہیں بن سکتا کہ جہاں واقعہ ہوا ہے، جہاں حادثہ ہوا ہے، جہاں واردات ہوئی ہے، وہ انسان وہاں نہیں ہے اور اس نے
आंखों से उस वारदात को, उस हादसे को, उस वाक़ये को उसने देखा भी नहीं है, वो इंसान गवाह नहीं बन सकता। इस वास्ते गवाह के लिए ये दो बातें लाजमी हैं। पहली तो बात ये, जहां वाक़या हुआ है वहां उसका होना जरूरी है। दूसरी बात ये है, जहां वाक़या हुआ है वहां होना जरूरी है, वहां होना जरूरी है जहां वाक़या हुआ है उस वाक़ये को उसने आंखों से देखा भी, उस वाक़ये को उसने आंखों से देखा भी हो। रब कुरान में फरमा रहा है, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिद गवाह बना के भेजा। क्या बनाकर भेजा? हमने आपको क्या बना के भेजा? गवाह बना के भेजा। अब किसी ने एतराज करना है कि उस टाइम सरकार जब ज़हरी जिंदगी के अंदर थे, जब ज़हरी दुनिया के अंदर थे, जब तक सरकार ने पर्दा नहीं फरमाया था तब तक तो हुजूर गवाह थे। जब सरकार ने पर्दा फरमा लिया अब गवाह नहीं है, हुजूर अब गवाह नहीं है। समझिए बात के, समझिए, हुजूर अब गवाह नहीं है। 5वें सिपारे के अंदर अल्लाह कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद। अल्लाह फरमा रहा है, क्या हाल होना है क़यामत के दिन जिस टाइम हमने हर नबी को हर उम्मत के ऊपर गवाह जनाब बना के ले आना है। महबूब, हमने आपको सारी उम्मतों के ऊपर क़यामत के दिन गवाह बना के ले आना, सारी उम्मतों पर। आज तो जनाब ये रोना है, सरकार पर्दा फरमा चुके हैं, अब हुजूर गवाह नहीं है। जब तक सरकार थे तब तक गवाह थे, तब तक क्या थे जी? गवाह थे। रब फरमा रहा है, महबूब, महशर के दिन हमने हर नबी को हर उम्मत के लिए गवाह के तौर पर ले आना है। हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत के लिए गवाही देनी है और हमने सारी उम्मतों के ऊपर आपको गवाह बनाना है, सारी उम्मतों पर। मैं आपसे पूछता हूं, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस टाइम आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए शहरी दुनिया के अंदर, शहरी जिंदगी के अंदर, सरकार थे, सरकार थे। हजरत जिस वक़्त जनाब शीस अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात समेत शहरी दुनिया के अंदर सरकार नहीं आए थे। जब नहीं आए थे तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने सारी उम्मतों के ऊपर महबूब को गवाह बनाना। समझ आइए? इकबाल से पूछा, हजरत क्या मतलब? इकबाल फरमाते हैं, अपने कलाम के अंदर फरमाते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में, निगाहे इश्क मस्ती में, इश्क मस्ती की जो निगाह है उस निगाह से देखो। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरका, वही ताहा, वही यासीन। समझे ये बात कि नहीं समझे? इकबाल फरमाते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में, तुम अगर महबूब को देखना चाहते हो तो इश्क मस्ती की निगाह से देखो, आम निगाह से ना देखो, इश्क मस्ती की निगाह से देखो। जिस आंख के अंदर, जिस निगाह के अंदर इश्क ही इश्क है, मस्ती ही मस्ती है, खुमार ही खुमार है। इकबाल फरमाते हैं, महबूब को उस निगाह से देखो, है जी, आम निगाह से ना देखो। जिस वक्त तुम निगाह इश्क मस्ती से सरकार को देखोगे, सरकार तुम्हें वही अव्वल, अव्वल भी नजर आएंगे, वही आखिर, आखिर भी नजर आएंगे, वही कुरान, कुरान भी नजर आएंगे, वही फुरकान, फुरकान भी नजर आएंगे, वही ताहा, वही यासीन, ताहा भी नजर आएंगे और यासीन भी नजर आएंगे। लेकिन शर्त क्या है? इश्क मस्ती की निगाह से सरकार को देखना। किस निगाह से देखना है? इश्क मस्ती। समझ आइए? हाँ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आप पसंद। मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आप पसंद।
ہمیں آپ پسند، مجنوں کو لیلا سہی، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ تو اقبال نے بھی یہی بات کی ہے، نکاح عشق و مستی میں حضور کو دیکھنا ہے تو عشق و مستی کی نگاہ سے دیکھو، سمجھ آئیے، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، سمجھ آئیے۔ ہمیں تو محبوب ہی پسند ہے، ہمیں تو کیا ہے، محبوب ہی پسند ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی اللہ نے جتنی بھی سانسیں دنیا کے اندر عطا فرمانی ہے، ساری زندگی تہیا کر رکھا ہے محبوب کے ہی جناب کو گانے ہے۔